جو اسلام آباد سے پیر ڈاکٹر امتیاز وڑائی صاحب ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آل دا وے فرام اسلام آباد. جی السلام علیکم سر. شام جاوید صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے پہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر، تھینک یو ویری مچ. کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ عمران خان صاحب کو پولیس کہتی ہے کہ جی وہ ملوث پائے گئے ہیں، تو اس پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل جو ہیں وہ پیش کریں، تو آپ اس مقدمے کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسٹیٹمنٹ جو اکیوز کے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیکشن 161 کا نا، جو کہ انڈر CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، وہ انویسٹیگیشن جو افسر ہوتا ہے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ اکیوز کے سگنیچر نہیں ہوتے. اچھا، وہ سگنیچر وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہیلپ فل ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کورٹ میں جا کے جو اکیوز ہوتا ہے وہ اس سے جرم سے انکار کر دیتا ہے اس کو نا. اچھا، دوسرا ہوتا ہے 164 جس کا حوالہ اب دیا جا رہا ہے آج کل، اور وہ تو ہے چونکہ سائفر کے حوالے سے ہے. تو 164 جو ہوتا ہے وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ملزم کو، اور ملزم اکیلا ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی وردی والا، کوئی پولیس والا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ اس سے پھر سوال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو 3 بار کہیں گے، یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، یہ تم ایک کنفیشن کر رہے ہو ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عام طور پہ جو اپنا ٹینڈر آف پارڈن ہوتا ہے نا، دیا جاتا ہے جس کو ہم وعدہ معاف ہوا یا اپروول کہتے ہیں، وہ اس سلسلے میں عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے. اب رہا سوال یہ 9 مئی والے واقعے کا، تب اس میں دیکھیں نا فزیکلی عمران خان جو تھے وہ اریسٹ تھے ہوئے ہوئے، وہ فزیکلی ہی واز. اچھا، پھر ان کے پاس کوئی فون نہیں تھا جس سے وہ رابطہ کر سکتے لوگوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، اپنے جو لیڈرشپ ہے تاکہ ان کو ڈائریکشن دیتے، وہ بھی ان کے پاس نہیں تھے، اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے. اور اس لحاظ سے کورٹ میں یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں شامل تھے، یا بیٹرمنٹ وہ کر رہے تھے، یا کوئی کانسپریسی کر رہے تھے. تو یہ جو ہے اب ظاہر بات ہے انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہی وہ جو چلان جب پیش کرتے ہیں تو ملزم جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری اپنی ایویڈنس جو اپنے حساب سے وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن پھر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کیس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے اگر اکیلے عمران خان کی انڈیویجولی بات کریں تو کیس اتنا مجھے مضبوط نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ کہ ہی واز بیہائنڈ دی بار. آپ کو پتا ہے علی بھائی کا تو ہمیشہ ہی ایک بینیفٹ دیا جاتا ہے اکیوز کو، اگر ملزم ثابت نہ ہو اس جگہ پہ، ایون مرڈر لوگ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ پتہ چلتا ہے جی وہ تو کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا تھا، اور یا وہ کسی ہاسپٹل میں داخل تھا، یا وہ کسی جیل میں قید تھا، یا کوئی اور ایسی چیز جو جس سے ثابت ہو سکے کہ اس کا وجود وہاں پہ نہیں تھا. لیکن امتیاز بھائی ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، پھر بھی ان کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 8-10 ہزار لوگ جو ہیں اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. نہیں، وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ جو سزا دینی ہے یا فیصلہ کرنا ہے وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. تو عدالتیں تو باقاعدہ لا کے مطابق چلے گی اور وہاں پہ دیکھے گی ہر ایک ایویڈنس، جو اس کی ایویڈنشری جو ویلیو ہے اس کو چیک کیا جائے گا کہ جو قانون شہادت کے مطابق اس کے معیار کے اوپر پورا اترتی ہے کہ نہیں اترتی. تو اس اینگل سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سزا دینا نا. یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو سول کورٹس ہے اس کے اندر ٹرائل کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ پورا موقع دیا جاتا ہے ملزم کو، اور وہ اپنی صفائی میں جو کچھ وہ کہنا چاہے وہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے جو بھی ایویڈنس پیش کی جاتی ہے اس کو بھی وہاں پہ انالائز کیا جاتا ہے ڈیفینس کونسل کی طرف سے، اور اس کے بعد وہاں کراس ایگزامن بھی ہوتا ہے وٹنسز کے اوپر. تو بڑا ایک لینتھی پروسیجر ہوتا ہے، اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب ٹائم لگ جاتا ہے تو ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اس وقت تک پھر جو ہے ایکچوئل سچویشن سامنے آ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیس جو ہے وہ چلتا ہے سول کورٹس کے اندر اور وہاں پہ وہ باقاعدہ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، عدالتیں جیسے کرتی ہے باقی کیسز کے اندر، تو مجھے بہت کم چانسز لگتے ہیں کہ اس کو ثابت کیا جا سکے گا. تو ہیس میں تو کیا جائے گا نا، ظاہر کورٹ سے تو ایک پورا طریقہ کار ہے اس کے اندر. اگر یہ کورٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہی ہے تو اکیوز کو حق حاصل ہے کہ وہ اگلی کورٹ میں اس ایکشن کے خلاف اپیل کر دے اور پھر وہاں پہ اس کا فیصلہ.
تو وہ ریورس ہوتا رہتا ہے. آپ کو پتا کئی بار ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے, معاملہ ٹرائل کورٹ میں ہے, لیکن چونکہ ٹرائل کورٹ میں ان کے خیال کے مطابق جو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تو ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے آپ کے سامنے ریسنٹ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں بہت سارے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کے اوپر کئی بار ہائی کورٹ میں گئے ہیں, کئی بار معاملہ نیچے آیا. تو اس لحاظ سے یہ جو خالی آپ کہہ لیں کہ جو کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں سزا دینا, کیونکہ ظاہر وہ تو کسٹڈی میں ہیں اور وہ جو بیان دیں گے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جو کہ انڈیپینڈنٹ جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. سائفر کا ایک مسئلہ اٹھا ہے, یہ کبھی کبھی دب جاتا ہے, کبھی کبھی سر اٹھا لیتا ہے. ایک بار پھر سر اٹھایا ہے, اور اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے اس پر بھی بڑا شور مچا ہوا ہے, لیکن اطلاعات تو یہ ہیں کہ اس پہ تو سائن بھی کوئی نہیں ہے, اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں جی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, وہ کہتے ہیں جی 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے, تو کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھا کر ایک لمبی سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان صاحب؟ نہیں, دیکھیں ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ دنوں کی بات نہیں ہے, جب بھی اگر کیس چلے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ہفتے 10 دن کے اندر تو سزا نہیں ہو سکتی نا, اس کو پورا ٹائم چاہیے. اب اس کو ہم ٹیکنیکلی ذرا دیکھتے ہیں کہ اعظم خان جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے لاپتہ تھے اور مختلف ان کے اوپر باتیں کی جا رہی تھی. جی ہاں, مختلف باتیں کی جا رہی تھی, اور کسی بلکہ اس کے اعظم خان کے بیٹے کی طرف سے کیس بھی رجسٹر کروایا گیا, بھتیجے کی طرف سے ان کی گمشدگی کا. اب اس صورت میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کہاں پہ رہے, اور پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود چھپا ہوا تھا, تو وہ کن سے چھپا ہوا تھا, کیا کن سے خطرہ تھا اس کو, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آ کے وہ بیان انہی کے حق میں دیتا ہے جن سے وہ چھپا ہوا تھا, تو ایسی صورت میں تو وہ بیان جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. کیونکہ اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بتایا جیسے پہلے سوال کے جواب میں کہ کرائیٹیریا اس کے لیے باقاعدہ 164 کی جو بیان ریکارڈ کرایا جاتا ہے ملزم کا عدالت کے روبرو, یعنی مجسٹریٹ کے سامنے یا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے, تو وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے شرائط ہیں. ایک تو میں نے وہی بتایا کہ مجسٹریٹ انشور کرتا ہے کہ یہ بندہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اس وقت کسی دباؤ میں نہیں ہے, کسی پریشر میں نہیں ہے, اور یہ جو کچھ بیان دے رہا ہے یہ اپنی فری ول کے ساتھ اور وداؤٹ اینی کوئرشن یہ دے رہا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ اس کے اندر یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی تک تو وہ انسائنڈ 164 کا بیان تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا, اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کو بھی ختم کر دیا تھا. ہاں, حدیبیہ کیس, حدیبیہ شوگر مل والا کیس جو تھا اس کے اندر ان کا تھا. تو بہرحال اس میں ایکیوز بعد میں کہہ سکتا ہے جی کہ میں انڈر پریشر تھا اور مجھ سے یہ بیان کروایا گیا, اگرچہ عدالت میں تو اکیلے ہی میں تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے میرے پر انفلوئنس کیا ان کی انفلوئنس میں میں نے یہ بیان دیا تھا. اچھا, ایک تو یہ آ گیا اس کے اندر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سائفر جو ہے یہ تو ایک حقیقت تسلیم کی گئی. اس کی وجہ ہے کہ یہ کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی ڈسکس ہوا. جو سیکیورٹی کونسل ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی جو ہے, جس کے اندر مسلح افواج کے سربراہان بھی ہیں اور کچھ جو منسٹر بھی ہوتے ہیں, جیسے منسٹر ڈیفینس بھی ہوتا ہے, منسٹر انٹیریئر بھی ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا گیا. یہ منٹس کا حصہ بنا, اس کے اوپر ڈیمارش بھی ایشو کیا گیا امریکن ایمبیسی کو, اور اس کے اوپر مطلب احتجاج کیا گیا. اور یہ اس وقت ہوا. پھر اس کے بعد جب دوبارہ نئی کیبنٹ بنی جس کو ہیڈ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب, اس کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس میں بھی اس کو سیکنڈ کیا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے جعلی ہونے کا یا فیک ہونے کا, وہ تو اگر وہ فیک ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نااہلی ہو جاتی ہے وہ سارے لوگوں کی جو اس کے اندر شامل تھے, جنہوں نے اس کو دیکھا اس وقت. اچھا, اب ایک چارج جو اور اوپر لگ رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی وہ گم ہو گئی کاپی, ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں ایک تو ہوتا ہے اوریجنل ڈاکومنٹ جس کو ہم ڈاکومنٹ بولتے ہیں انڈر ایویڈنس ایکٹ, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو قانون شہادت ہے نا, اس کے مطابق جو اصل کاپی ہوتی ہے نا, جو اصل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اس کی فوٹو کاپی, اس کی آپ کوئی بھی کہہ لیں جس طرح کی کاپی بھی ہے, اگر اوریجنل نہیں ہے تو جو فوٹو کاپی ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بڑے فیصلے ہیں, اس کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں, وہ جسٹ پیس آف پیپر ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو کہتے ہیں جی گم ہو گیا, تو اصل میں تو میرا خیال اس کی جو کسٹوڈین ہوتا ہے نا, وہ
फॉरेन अफेयर्स होता है, जी जी। ठीक है, तो फॉरेन लेकिन अफेयर होता है। इम्तियाज भाई एक इंटरव्यू में राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जो साइफर है वो तो फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो फिर इमरान जी खान साहब के पास कैसे गुम हो गया? नहीं नहीं, को फोटो कापी होगी ना, वो बात चली थी, वो एक जी जी उसकी फोटो कापी होगी उसकी, और वो कापी जो है वो जाहिर बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर वो साथ तो नहीं लेके चला जाता ना, वो तो जाहिर ऑफिस में ही होती है, किसी कोई ना कोई वहाँ पे ऑफिशियल होगा। अब जाहिर बात जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट होता है उसके अंदर बहुत बड़ा स्टाफ होता है, एक तो बिल्कुल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जी खुद जी ये जो आजम खान साहब है ये उसके जिम्मेदार होंगे, एक तो ये हो गया, इसके बाद फिर नीचे एडिशनल सेक्रेटरी एक दो होते हैं, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं, फिर डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, पूरा एक सही। सेटअप होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी मुख्तलिफ एरियाज को डील करने वाले होते हैं। तो इस लिहाज से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारे पेपर जो अपने हाथ में तो नहीं लेके फिर रहा होता ना, अभी भी जी मियां जी जी शहबाज शरीफ साहब जो है ही इज जी प्राइम मिनिस्टर, तो वो अब हर फाइल तो हाथ में पकड़ के नहीं फिर रहे ना, वो नीचे स्टाफ होता है। तो अगर वो कहीं फोटो कापी आगे पीछे हो भी गई है तो उसकी तहकीक करनी चाहिए बहरहाल, वो उसको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो जो मुतलका जो ओहदेदारान वहाँ पे हैं या ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछ करनी चाहिए कि किधर चलेगी वो कापी, ठीक है ना। तो एक तो ये इसके ऊपर मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसको अच्छा, साबित इसके करना। साथ एक सवाल और भी ऐड कर लें, वो ये कि जब इमरान खान साहब इतने अरसे से कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया जाए इस पर, और आज जो सवाल उठाया आजम नज़ीर तार साहब ने, उन्होंने कहा है जी कि मेरिट पे इसकी इंक्वायरी होगी, मेरिट पे इसका फैसला होगा, तो सबसे बेहतर तो ये है ना कि जुडिशियल कमीशन बना देते। नहीं नहीं, इसमें उस वक्त भी आपको याद होगा कि ये बात उठी थी, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही थे पाकिस्तान के, तो जी उस जी वक्त भी ये बात हुई थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज या दो जज या किसी हाई कोर्ट के जज जो हैं, या इवन रिटायर्ड को जज हो सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी जो जाहिर बात है कि जिनकी एक क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी है, जी जिनकी जी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, तो उनको इसके अंदर इंक्वायरी अफसर बनाया जा सकता था और बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ। इसमें सही। मैं समझता हूँ कि इस जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का एक फायदा ये होगा कि फिर हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर खत्म हो जाएगा कि शायद वो चेयरमैन पीटीआई को विक्टिमाइज कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चंद दिन में वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, उस पर टास्क दिया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो कोई एक आध जज या दो जज जो हैं उन पर मुश्तमल जो है वो एक उनको प्रोवाइड कर दे ताकि उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बन जाए, और सही है। उसकी जब रिपोर्ट उसकी 2-3 हफ्ते में या महीने के अंदर आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा, तो मामला वंस फॉर ऑल एक सेटल हो जाएगा ना। उसकी जी जी बेस पे अगर वहां से कोई चीज निकलती है तो फिर जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएगी ना, वो फिर एफआईए के पास ही जाएगी, फिर जो उसके ऊपर कार्रवाई बनती है लीगल वे से तो वो की जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। जी, एक आम आदमी जो है उसको ये सहूलत मैसर होती है कि वो अपना वकील जो है उसके साथ पेश हो, या कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में जो कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो जो बैठ के केस का फैसला करें और गिल्टी और नॉट गिल्टी लिख दें? आप क्या समझते हैं कि सिविलियन को वहाँ ट्रायल करना चाहिए? नहीं, पहली चीज तो है एज प्रिंसिपल अगर बात की जाए जी तो जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम मौजूद है जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद है, और उसके बाद चूंकि वो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ ना, इस वक्त आपने देखा होगा कि किसी जमाने में मजिस्ट्रेट जो होते थे वो साथ एग्जेक्टिव पावर्स भी होती थी, साथ वो जुडिशियल पावर्स भी होती थी, जिसको सही। फिर खत्म कर दिया गया और सेपरेशन ऑफ पावर हो गई। अब जो हमारा जो जज है, एक सिविल जज जो है, वो बाख्तियार है मुकम्मल तौर पे, वो किसी के वो मतलब हायरार्की में जरूर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर आता है जरूर, लेकिन जो फैसले करता है उसके अंदर वो उसको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मिलिट्री के अंदर चूंकि सिचुएशन ये है कि जो वहाँ पे प्रिजाइड कर रहे होंगे जो भी अफसर वहाँ पे होंगे, जो कर्नल लेवल के होंगे या ब्रिगेडियर लेवल के होंगे, तो यकीनन वो एक उनका फोर्स का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है, उसका एक डेकोरम भी है, उसकी एक डिसिप्लिन भी है, इसलिए डाउट ये पैदा होता है कि भी वो उस डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए वो क्या जो सीनियर्स का जो ऑलरेडी डिसीजन हुआ है जिसके अंदर उन्होंने अब जो कोर कमांडर मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है या फॉर्मेशन कमांडर जो है उनकी मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है कि उनके पास इररिफ्यूटेबल जो एविडेंस मौजूद है, तो क्या उसके अगेंस्ट वो फैसला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक चीज तो ये आ गया, इस वजह से वो थोड़ा फिर उसके ऊपर एक एतराज किया जाता है। दूसरा एतराज ये है दूसरा मामला जो आपने पूछा कि वकील करने का, हाँ वकील करने का अख्तियार होता है, तो डिफेंस है उसमें वो प्राइवेट काउंसिल हायर कर सकता है। जी सही है।
14 मई का जो डिसीजन है वो अभी तक बाहर नहीं आ सका कि 14 मई का जो डिसीजन है। बहरहाल देखें आने वाले वक्त में जो अदालत है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि वो भी इम्तियाज भाई अभी तो वो पेंडिंग है ना। जी जी। और इसके अलावा मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ, वो ये है कि शहरयार अफरीदी जो हैं उनको मुबैना तौर पर जेल से निकाल कर कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो ले जाते हैं। उनका जो कबीला है उसने वार्निंग दी है कि हम आज के दिन उन्होंने एहतजाज करना था, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई है तो हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने एहतजाज करना था कोहाट के इलाके में, और वो कह रहे हैं कि अगर उसको रिहा ना किया गया, उसको टॉर्चर बंद ना किया गया, और वो टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं कि उसको कह रहे हैं कि अपने जो मौक़िफ़ है उससे हट जाए, लेकिन वो हट नहीं रहे। तो आप क्या समझते हैं कि सर इंसाफ किधर है सर? बार-बार वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट्स हैं उनकी काफ़ी जिम्मेदारी इसमें आ जाती है। हाई कोर्ट्स हैं हमारी या सुप्रीम कोर्ट है, जी, उनको ये मामला देखना चाहिए, क्योंकि देखें ना, हम हमेशा कोर्ट्स के अंदर ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं जिसको हम कहते हैं मेलाफाइडे, ठीक है ना। अब जी, मेलाफाइडे इंटेंशन जो होती है वो अगर इस तरह की जो बार बार किसी एक बंदे को बार बार गिरफ्तार किया जाता है मुख्तलिफ हीले बहाने से, नई नई FIR दर्ज करके, तो ऐसी सूरत में उसको जो मुकला है वो कोर्ट में साबित तो कर सकते हैं कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है और जानबूझ के एक ही शख्स को जो टारगेट किया जा रहा है। तो जी, ये तो जनरल है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, पहले उन्होंने काफ़ी लिए भी हैं स्टेप्स, लेकिन बहरहाल मजीद उसके ऊपर चूँकि ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडी जो है या कस्टोडियन जो है वो आला अदालतें हैं, ठीक है ना जी, जिसमें सही है। चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान क्रिएट की गई हैं। तो ये इनका फर्ज बनता है कि जहाँ भी कहीं नाइंसाफ़ी अगर होती है या फंडामेंटल राइट्स किसी के मुतासर हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो स्टेप ले। लेकिन मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करता कि ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी पैदा की जाए, जिसमें कि अब जत्थे जो हैं वो अटैक कर दें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और मुतलका जो अदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस स्टेज पे या इस नहज पे चीज़ों को ना पहुंचने दें कि जहाँ पे इस हद तक सिचुएशन आ जाए कि लोग जो है फिर अटैक करना शुरू कर दें। और इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और ना ये होना चाहिए। लेकिन इम्तियाज भाई, इमरान खान साहब जो बार बार कह चुके हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और मैं प्रूफ करूंगा कि हमारे लोग जो हैं वो नहीं थे, लोगों को बीच में डाला गया था इस साजिश में। नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, उसके मैंने बताया ना कि जब ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, जब अभी तो गिरफ्तारियां हुई है ना, अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी जी, जी, जब चालान सबमिट होंगे, रेलिवेंट कोर्ट्स के अंदर वो मामला जाएगा, वहां पे जब उसका ट्रायल शुरू होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक ही अदालत में वो नहीं होना। आप देखिएगा कि पहले वो निचली अदालत में एडिशनल सेशन जज लेवल पे होगा सर्टनली, क्योंकि ज़ाहिर है ये केसेस काफ़ी बड़े किस्म के केसेस है, टेररिज्म के केसेस है, टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर हो सकता है। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर अपील में जाएंगे। कोई भी पार्टी अगर अक्यूज के हक में फैसला होता है तो वो गवर्नमेंट चली जाएगी, प्रोसिक्यूशन चली जाएगी, और अदरवाइज वाइस वर्सा हो जाएगा। तो वो हाई कोर्ट में उसकी अपील होगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये फैसला तो अदालत ने ही करना है, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो तो नहीं करेगा ना, वो तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से है ना, उससे तो केस बिल्ड करना होता है, उसकी ड्यूटी है ये केस बिल्ड करना ना। अब डिफेंस की ड्यूटी है कि केस के अंदर जो खामियां उसको पॉइंट आउट करना, अगर एविडेंस की कमी है तो उसको पॉइंट आउट करना। तो फैसला किसने करना है? फैसला अदालत ने करना है अल्टीमेटली। जी, अदालत ने करना। ठीक है, इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।